Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyafa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ala rahmatan wa rafa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, a'la al-wara rutbatan wa arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asmallah ya jahan wa aqsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asmal baraya jahan wa awsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluq bina rabbi khaira mahya'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina rabbi khayra mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa'afina washfi kulla mu'ja'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa afina wasfi kulla muja. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa'aslih al-qalba wa'fu wanfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslihil qalba wa'fu wanfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa'fil mu'adi wasrif warda'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waqfil mu'ani wasif warda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, nahulu fi hisnika al-mana'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, lahullu fi hisnikal mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rabbi ridha'ana ridhaka al-anfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rabbi irda anna ridhaqal arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waj'al lana fil jinani majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waj'al lana fil jinani majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rafiq bina khaira khalqika ajma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rafiq bina khaira khalqika ajma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala
محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا رب لنا وحدانا. صلى عليك الله ذلك الذي فيك يا مشفع والصلاة عبانا معاني الأظهار وعن سرك الأسماء وهو سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أتبعوا لولائه عضوانا والتابعين له بصدق ما عدا أهل المودة هيج الأشجار. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وقع والد النشوان. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع نفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ينعشوا وامتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتعين تسأل ربها الرضوان. حال المحبين نجدا أسمع إلى سياد المشرع وجب الآذان. واغفر إلى صافي قال المجتبى واعدل لقلبك ينبغي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور الله عبده من به في ذكره أعظم به منا.
ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا لم تزل من صوبتين إلا أنا في غيرها حتى بروحي أنا فأنا يا ربك يا قد هرت بنكاه الإله شصانا ظهره الله حما اختاره وما برك مثله إنسان وبحبه وبذكره ونصره والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا من نشر إله عمره بالكتب بينها لنا تبيانا هذا ميثاق نبينا حتى آتيتكم من حكمة الإنسان وجاءكم رسولنا لتؤمننا وتنصرون وتصبرون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قبل أدوانا حتى ما نرفع وستخطر اليسمع لكونك نجم فضلك بانا ولواء حق الله جل بيدي والأول هذه ينال الجنانا وحرمت على الله لنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل به معدل قاصر عن الله برهانا بالله ذكر وصف محمد صلى الله عليه كيف وسلم. تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروج لأحمد الإذن من نشاءه قد كان عملت به الآيات كنت ومن لا عاد الإله مكانا بالوالد المختار عبد الله عبد للقلب رأى البرهان ومن كان يقول طه وجهه وشار إلى الابن المشروع عيانا وهو بالناس الكريم شهر عبد الملائكة ابن صشع كان وابنه يدعى بشره قد تلاعت بذلك شانا وفصول المصطفى عدنا في سلسلة وصوله عدنا وهناك
رضوانا وبها أحاط الحب برب السماء أبصرنا والهم والهمزان والجمال والجلال علمت به أن المهيمن شرف الأقوال للذكر في بطنها فاستبشرت ولنا الرقاد فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل
Lillahi man ansana wa qarana sallallahu alaihi wa ayatul maula tuhitu bi ahadin fi kulli hinin ba'dan wa ayana sallallahu alaihi wa arda'ahum ummukum matwaibatun wa halimatun mansuduha qadbana سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث وكانا أن الأدب مخفف في كل إسناد
بفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد ابتلى إيمانا ورأت هلبة ما رأت من بركات محمد ما هي
افتح لما تؤمر به إعلانا الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يشعرانا خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا فرعوه بالأحجار بل أقروا به السبيان على الجبال أتى فقال أدبرها فقال لا بل أرثت القربان أصطى بالمولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزقا وجنانا إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا ويحن بالحجاب جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وسانا أقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إلا إذا أتى أصواتهم بل لا يحطون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في قتله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حتى محبة وحنانا والماء من بين أصابع نابعا والجيش أدعى شاربا رجانا والله قد عظم الماجز أحمد رفعه حين للنبي مكانا ولقد رزا 27 مع الصحب رجالا قد شروا الركبان أكرم به وبصحبه وبتابعه يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على نبيك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأجانا صلى الله عليه أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا صلى الله عليه الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى البنان أجيب دعوانا أنت لنا يا شكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا أحوالا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا
طلعة أحمد في بهجة نعيم الرضا ترعانا وبه في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحافظين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشرنا سنة طه في بقاع الأرض واتبع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن خلقنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا مرسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ta'ala wa ta'alim wa nafa'a wal intifah wa tadabbur wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hamd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtida'a mardatihi wa tawadihi wa qurbihi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah takwa, definisi takwa itu dan batasan-batasannya, rinciannya dijelaskan oleh Imam Ghazali. Secara detail, kemudian fa'in hulta, jika engkau bertanya, kata Imam Ghazali, atau jika engkau berkata, fafassil lana al-an hadzal ma'na fil nafsi wa isti'malahu fiha, fa innal hajata ja'at min hunalik. Kalau engkau kemudian mengatakan, berkata, jika engkau wahai Al-Ghazali telah menjelaskan, dari Imam Ghazali membuat pertanyaan kita, kalau engkau wahai Al-Ghazali
sudah menjelaskan kepada kita makna takwa, batasan-batasannya, definisinya. Belum takwa itu. Sekarang rincikan untuk kami makna takwa itu di dalam nafsu dan penerapannya di dalam nafsu. Bagaimana makna takwa itu jika dihadapkan dengan problematika yang kita hadapi terhadap hawa nafsu kita sendiri. Sebab seperti yang kita kaji sejak awal, sebetulnya dalam bab ini kita sedang membahas masalah rintangan nafsu, ya. Rintangan nafsu. Kemudian kan Imam Ghazali menjelaskan bagaimana bahayanya hawa nafsu itu dan permasalahan-permasalahan hawa nafsu itu. Lalu dia menjelaskan bahwa hawa nafsu ini tidak bisa ditundukkan kecuali lewat takwa. Lalu Imam Ghazali berubah menjelaskan tentang makna takwa, apa itu takwa dan batasannya. Kemudian ini pertanyaan ini mengembalikan kepada inti pembicaraan ini. Sekarang apa itu takwa, itu penerapannya di dalam hawa nafsu. Wasti'malahu fiha fa innal hajata ja'at min hunalik, karena keperluan kita ini datang dari sana, dari permasalahan hawa nafsu itu. Lina alama kaifa taljam hadhihi nafsa bihadzal ma'na alladhi fassalta min haqiqati taqwa. Terangkan kepada kita bagaimana penerapannya supaya kita ini bisa mengetahui bagaimana cara menekan hawa nafsu kita dengan makna takwa yang engkau rincikan. Hakikat takwa itu kepada kami semua. Fa'bud, maka aku menjawab. Ini kan Imam Ghazali membuat pertanyaan, kemudian dia menjawab. Fa'bud, maka kalau engkau bertanya seperti itu, maka aku akan menjawab. Ajar, baik. Namun minta penerapannya baik, kata Imam Ghazali. Siap. Innama tafsiruhu fi amri hadhihi nafsi, sesungguhnya perincian masalah ini di dalam perkara hawa nafsu, problematika hawa nafsu, antaguma alaiha bi quwwatil azmi. Jadi cara kamu menerapkan takwa pada hawa nafsu, kata Imam Ghazali, yang pertama antaguma alaiha bi quwwatil azmi, engkau mendirikan takwa itu alaiha, di atas nafsumu, mendirikan perbuatan takwa itu di atas nafsumu, menerapkan makna takwa yang sudah saya jelaskan di atas hawa nafsu, supaya takwa itu menguasai hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Apa itu? Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, menjauhi segala hal yang bisa berbahaya untuk perkara agama. Terapkan di atas hawa nafsu. Jadi hawa nafsu menggeliat, menginginkan sesuatu, terapkan makna takwa di atas hawa nafsu. Ini kalau saya penuhi hawa nafsu saya membahayakan agama, membahayakan agama, stop. Boleh terapkan di atas hawa nafsu. Atau definisinya dalam batasan syar'i, yaitu menghilangkan melenyapkan atau menyapu lintasan-lintasan buruk sebelum dia muncul ke permukaan dalam perbuatan kita. Terapkan itu di dalam hawa nafsu bihu wasil azmi. Ini syaratnya. Kalau tidak ada syarat ini, kalau kita tidak penuhi ini, maka kita tidak akan mungkin bisa menerapkan.
Biquwwatil azmi, dengan azam yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat. Problemnya itu bukan kita tidak bisa, tapi problem permasalahan dari semua permasalahan kita itu kalau menilik ke dalam diri kita, keinginan kita untuk mencapai kedudukan di sisi Allah ini, keinginannya sangat lemah. Dorongan untuk mencapai itu sangat lemah. Nah, karena dorongan untuk mencapai kedudukan itu lemah, maka kita tidak bisa menjalani apa yang sudah kita baca ini, tidak bisa kita terapkan dengan baik. Kalau dorongan kita untuk mencapai kedudukan di sisi Allah itu kuat, maka kita akan betul-betul berusaha. Tapi karena dorongan itu tidak kuat, usaha kita itu setengah-setengah. Atau berusaha baru kena problem sedikit, baru kena tantangan sedikit, melempem juga, langsung mundur kita. Karena dorongan kita itu yang lemah. Nah, coba kita bandingkan dorongan kita menuju kepada Allah dengan dorongan kita menuju kepada kenikmatan dunia. Kita bandingkan. Karena kuatnya dorongan kita mencari kenikmatan dunia, maka kita ini menerobos segala macam rintangan untuk masalah dunia ini. Karena dorongan kita untuk mencari kenikmatan dunia itu sangat kuat. Saya sering memberi contoh beberapa waktu yang lalu. Yang paling gampang itu dorongan makan. Dorongan lihat di internet ada rumah makan enak, ratingnya berapa? Ratingnya full, ya, rumah makan enak, ratingnya full. Jaraknya berapa? Jaraknya 5 kilo, 6 kilo. Untuk mencapai ke sana harus macet. Berangkat nggak? Mau tahu rasanya restoran? Berangkat, sudah siap luar biasa, satu keluarga bisa berangkat, padahal kita tahu macet. Kita tahu macet. Atau puncak. Puncak itu setiap hari Sabtu, Minggu macet luar biasa, tapi orang bisa berangkat ke sana. Berangkat karena dorongan untuk mencapai kenikmatan di sana itu sangat kuat. Coba majelis ilmu. Nah, baru gerimis, belum hujan. Belum hujan, baru gerimis. Mendung itu sudah dianggap sudah hujan, terus. Karena dorongannya tidak kuat. Dorongannya tidak kuat, apalagi sholat jamaah. Beratnya luar biasa. Maka Allah mengatakan wastabir alaiha, wastabir alaiha, sabarkan karena memang rintangannya berat. Dan itu semua kembalinya adalah kuwatul azmi, kemauannya sangat lemah. Nah, kenapa kemauannya kok bisa lemah? Dorongan kita ini menuju akhirat ini kenapa? Kembali nanti kalau kita set ya ke belakang ini, makanya Imam Ghazali sebelum bahas ini kan bahas masalah hal-hal yang kita perlukan dulu. Kenapa dorongan kita lemah? Karena keyakinan kita pada akhirat lemah. Keyakinan kita tipis. Karena keyakinan kita tipis, kemauan kita untuk mencapai hal itu juga lemah. Kenapa keyakinan kita lemah? Nah, itu diusut kan, kenapa kok bisa lemah keyakinan kita? Ya karena baca Al-Quran setengah-setengah, zikir tidak pernah meresap. Kuatnya keyakinan itu dari merenungi Al-Quran, merenungi bacaan zikir. Nah, baca Al-Qurannya banyak-banyakan khatamah, tapi tidak pernah memenuhi isinya. Zikirnya 30.000, ini berapa puluh ribu, tapi tidak pernah memenuhi zikirnya. Ada manfaatnya tidak? Ada. Tapi dampaknya dalam kehidupan kita
dalam keyakinan kita sangat lemah. Kalau kita tidak meresapi bacaan, dampaknya akan sangat lemah. Kemudian di antara yang menguatkan keyakinan lagi, sering ziarah kubur, ziarah kuburan, sering ziarah kuburan. Kalau kata Rasulullah SAW, zurul kubur fa'innaha tuzakiru kubur. Ziarah kubur itu karena kamu lihat kuburan itu ingat akhirat. Ingat akhirat kan kalau lihat kuburan. Rasulullah itu tidak pernah seminggu tidak ziarah, ziarah terus Nabi Muhammad. Selalu ziarah kuburan Rasulullah. Nah, kita ziarah, apalagi kalau kuburan itu dekat jalan kaki bisa. Ini ziarah jangan malas. Nah, biasanya kalau mengingatkan ke akhirat, setannya banyak. Pegang kalau jangan pergi. Nah, kemudian di antara yang makan keyakinan lagi, tafakur bentuknya bermacam-macam. Di antara lagi yang menguatkan keyakinan, kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan wali-wali Allah, ulama, itu nanti keyakinan kita jadi mantap. Nah, di antara yang menjadikan keyakinan kokos, kumpul sama ahlul ghaflah, kumpul dengan orang-orang yang lalai, ahli maksiat, kumpul saja. Satu hari langsung jadi malas sholat, diajak jamaah malas, diajak mikir malas. Kok bisa malas ya? Pasti ada perkara. Kalau kamu lihat orang soleh, tergerak hatimu untuk beramal soleh. Kalau lihat ahli maksiat, ya tergerak hatimu untuk lalai. Pasti ada pengaruhnya. Bahkan kata Allah Taala, kamu duduk bersebelahan saja dengan orang, nggak usah ngobrol. Bersebelahan itu sifat orang itu masuk ke kamu, sifat kamu masuk ke orang itu. Saling tarik menarik. Cuma duduk di sebelahan itu ada pengaruhnya, saling tarik menarik. Tinggal kuat sifatnya siapa. Kalau kuat sifat yang baik, sifat orang yang baik, ya akan menarik yang buruk tadi. Tapi kalau kuat sifat yang buruk, yang baik aja jadi buruk. Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan pergaulan. Itu bisa merokoskan keyakinan. Nah, orang yang baik kemudian rusak melalui pergaulan ini sudah sangat baik. Nah, kita lanjutkan. Ini kita tadi membahas quwwatul azmi, ya. Ini garis bawah ini. Kalau kita belum punya ini, tidak punya kemauan yang kuat, ya kita tidak bisa membangun takwa. Bangunan takwa di atas nafsu kita tidak bisa. Nah, kalau kamu belum punya quwwatul azmi ini, ya kamu harus mencari dulu bangunan yang kuat di dalam dirimu. Himmah, semangat. Kalau kamu sudah punya azam yang kuat, maka akan timbul semangat dalam dirimu untuk mencapai apa yang kamu cari. Saya pernah menyampaikan cerita ini, tapi tidak ada salahnya saya ulang. Himmah, ada ceritanya. Saya cerita dari dulu ada sebagian ulama, himmah itu salah satu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian ulama, al-himmah itu salah satu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di dalam Asmaul Husna. Namanya Allah itu bukan cuma Asmaul Husna ini, ya. Himmah artinya apa? Yang maha bersemangat. Tidak malas-malasan, bukan itu tidak ada. Himmah itu salah satu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu guru punya rahasia dari nama-nama dari setiap nama Allah itu ada ada rahasianya yang kalau kita dapat rahasia itu akan berdampak dalam hidup kita. Guru ini punya satu murid.
mau belajar nama Allah Al-Himmah, semangat, supaya dapat rahasianya semangat ya. Belajar bertahun-tahun, dasarnya dalilnya ini kan cerita hikmah. Tidak usah ditanya dalilnya mana, diceritain. Belajar bertahun-tahun, para teori sudah diberikan para bagaimana mendapatkan rahasia dari Al-Himmah sampai seperti mahasiswa itu terakhirnya pasti ada ini apa? Ada praktek ya. Ada praktek. Ini sekarang sudah teori sudah dapat semua, ini sekarang tinggal praktek. Ya, apa prakteknya? Ini miskin, tidak punya apa-apa dia. Bajunya paling cuma 2 lembar, malunya 2 lembar, miskin, makanannya sangat sederhana. Kata gurunya, sekarang mulai ujian praktek. Apa ujian prakteknya? Kami pergi ke kerajaan, ketemu raja, lamar anaknya raja. 1, 2, baju 2, suruh lamar anaknya raja. Tuh, ujian lamar putrinya raja, ya, lamar. Dan saya modalnya apa melamar putrinya raja? Dan modalnya yang sudah kamu pelajari tadi apa? Himmah, semangat. Jangan pantang menyerah. Oh iya, mulai berpraktek. Berangkat sampai gerbang pintu raja sudah di stop sama pengawal. Pakaiannya pakaian biasa, bukan pakaiannya pejabat, masuk di stop, tidak boleh masuk. Dia berdialog terus dengan pengawal itu sampai terdengar keributan. Terjadi keributan itu terdengar di telinganya raja. Raja tanya, itu ada apa di depan gerbang? Ada orang ribut mau masuk, mau ketemu raja. Suruh masuk. Begitu dibuka pintu, kata dia, alhamdulillah, himmah, saya sudah bisa masuk. Tadi mau masuk pintu tidak bisa, sekarang saya sudah bisa masuk. Sampai dibawa, sampai ketemu raja. Subhanallah, mimpi apa saya bisa ketemu raja? Diajak ngobrol sama raja. Mimpi apa saya bisa ngobrol dengan raja? Sudah bahagia dia baru ngomong sama raja ini ya. Sudah berhasil ngomong dengan raja. Kata raja, kamu mau apa datang ke sini? Kata dia, saya datang ke sini mau melamar putri raja. Orang kalau punya himmah, percaya diri dia. Percaya diri. Saya mau melamar putrinya raja. Rajanya terkejut, yang duduk di situ kaget semuanya. Gila ini orang pakaiannya kompak tadi gitu, mau ngelamar putrinya raja. Kata raja mau dibikin bahan olok-olokan. Oh, kamu mau ngelamar anak saya? Iya. Boleh kamu ngelamar anak saya, tapi ada syarat. Apa syarat? Syaratnya sebelum matahari tenggelam hari ini, itu pagi hari ya. Matahari tenggelam, sebelum matahari tenggelam hari ini, kamu harus memberikan kepada saya mutiara sejumlah berapa apa namanya? Gentong ya. Gentong, ada beberapa gentong. Kamu harus penuhi dengan mutiara. Kalau sebelum matahari tenggelam beberapa gentong ini tidak kamu penuhi dengan mutiara, saya penggal. Karena kamu sudah berani-berani melamar anaknya aja. Malah jadi masalah. Kalau sebelum tenggelam hilang amanahnya. Mutiara tempatnya di laut, mangkat dia di laut. Sama pengawalnya raja. Pengawalnya raja sudah membawa gentongnya itu. Kata dia, saya cuma minta gayung. Loh, ini mutiara kok minta gayung? Ini gayung. Jadi dia ngambil air laut dibuang ke darat. Ambil air laut, buang ke darat. Kata pengawal, ini waktu kami mau habis loh, sebentar lagi. Mainan air malahan, diambil air di gayung, dibuang ke darat. Apa yang kamu lakukan?
saya ini punya problem satu. Apa problemnya? Saya tidak bisa berenang. Wah, mati. Kata penawaran ini tak mati. Suruh nyari mutiara, tidak bisa berenang. Padahal mutiara itu dasar semua kan. Dan terus kamu apa ini? Bawa gayung. Saya niat mau saya habiskan air. Jadi mau digayungi air laut itu. Maksudnya dia biar habis. Nanti kelihatan mau diambil. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Kata pengawalan orang gila. Orang gila. Kan kesian. Mestinya minum obat ke orang. Mestinya kesian orang. Tapi ini kocakan pengawal ini tidak dengar sama semangat. Pokoknya harus dapat mutiara. Lamar mutiara. Tapi karena semangat orang kemampuannya kecil, tapi semangatnya besar. Karena semangat orang ini yang tidak paham, Allah ini melihat himmahnya, keinginan kita. Kalau kita sungguh-sungguh dilihat sama Allah, sungguh-sungguh diberi apa yang kita mau. Tapi kalau kita senang-senang ya tidak dapat. Karena Allah melihat anak muda ini semangatnya besar, akhirnya Allah memutus ikan di dasar laut, ikan besar keluar. Mulutnya isinya mutiara semua, disemburkan ke gentong itu penuh lubang. Jadi kita ini kalau mau punya apa, punya niat apa, sebenarnya kan bukan dari usaha kita, dari rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala kita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah kita ini. Tidak bisa kami meraih sesuatu dari Allah yang memberi. Ini karena semangatnya yang dari sembur, keluar ikan yang menyemburkan mutiara sampai memenuhi gentong-gentong itu. Dia jadi manusia yang lebih kaya dari raja di saat itu. Serahkan raja, diterima sama raja, diterima sama raja, sama dia ditolak. Loh, ini karena jadi raja yang sudah dibuat saja, dan penting raja sudah diterima sama raja. Pada datang ke gurunya lulus, bisa ngamar raja. Lulus dia bisa ngamar raja. Nah ini sebetulnya bukan sekedar dongeng kancil atau stimus, tapi ini perumpamaan. Putrinya raja itu perumpamaan dari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan di sisi Allah itu tidak bisa dicapai kecuali dengan semangat, himmah. Kalau kita tidak punya himmah, baru sampai ke pintu kerajaan Allah itu ada setan yang ganggu, mundur kita pulang, tidak bisa masuk pintu pulang. Tapi orang-orang yang menjalani kitab Minhajul Abidin ini pahlawan-pahlawan semua. Tidak bisa padam. Nah, kita harus punya dorongan yang kuat gitu. Quwwatul azmi. Hari ini gagal, coba lagi. Coba terus, jangan pantang menyerah. Jangan kalah sama setan. Setan itu tidak putus asa menggagalkan kita. Kenapa kita putus asa untuk jadi orang yang berhasil? Fatarna'aha an kulli maksiatin. Kalau kamu sudah punya kekuatan, keinginan yang kuat, kemudian mulai mendirikan ketakwaan ini di atas keinginan-keinginan nafsumu, maka hal itu akan mencegah nafsumu dari berbuat maksiat, menginginkan maksiat dan berbuat maksiat. Wa tasunaha an kulli fudulin, dan akan menjaga nafsumu dari barang-barang, dari hal-hal yang fudul. Apa makna fudul? Yang tidak bermanfaat dalam melangsungkan hidup ini. Hal-hal yang tidak bermanfaat, hal mubah yang tidak ada manfaat. Nah, fa idza fa'alta dzalik, kalau kamu berhasil melakukan semua itu, kunta qad Allah Ta'ala. Kalau engkau berhasil mewujudkan semua itu,
tergolong orang yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi ainika, bertakwa kepada Allah dalam pada kedua mata, wa uzunika, bertakwa kepada Allah pada telingamu, wa lisanika, bertakwa kepada Allah pada lisanmu, wa qalbika, bertakwa kepada Allah pada hatimu, wa batnika wa farjika, dan bertakwa kepada Allah pada perut dan kemaluanmu, wa jami'i a'dha'ika, dan bertakwa kepada Allah di seluruh anggota badanmu. Wa aljamtaha bilijani taqwa, dan engkau telah mengekang semua itu, mengekang nafsumu dengan takwa. Nah, caranya dengan tadi kuwatul azmi, mendirikan takwa yang menjaga kita dari berbuat maksiat dan sunnah antul iful. Walihada bab syarhun yatul. Bab bahasan tentang hal ini, penjelasannya sangat panjang. Padahal kan dia nulis kitab ini ringkas, tidak mau panjang-panjang. Nanti kalau saya jelaskan kepanjangan ada Imam Ghazali. Nah, kalau kami mau membahas hal ini secara detail, qad asyarna ilaihi fi kitab Ihya Ulumuddin. Kalau mau membahas ini semua kitabnya Imam Ghazali yang pendek-pendek ini ya, semuanya merujuk, muaranya semua dari Ihya Ulumuddin. Itu kitab induknya Imam Ghazali ya, kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali luar biasa. Ihya Ulumuddin. Siapa yang mau penjelasan secara rinci tentang hal ini, maka hendaklah kami telah mengisyaratkan kepadanya untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah nanti kita kalau diberi kesempatan kalau semua kita akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Ulama-ulama kita semua mencintai kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali. Dari cintanya mereka kepada kitab Ihya Ulumuddin sampai mereka mengatakan kalau kamu mau membedakan mana ulama yang baik dan mana ulama yang buruk, sodorkan kitab Ihya. Kalau dia doyan sama kitab Ihya, ulama keren. Kalau dia lihat kitab Ihya, itu semua maksud. Ini berarti ulama maksud. Bicara bukan saya, yang bicara ulama-ulama ini ya, salah kita ini. Dari cintanya sama kitab Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, sampai di antara mereka ada yang mengatakan man mazharat Ihya ma fi hayat. Siapa yang tidak baca kitab Ihya tidak punya rasa malu. Masa dikasih umur sama Allah hidup, ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sama sekali tidak pernah kita baca kitab Ihya, tidak punya malu. Habib Abdullah dan Abu Bakar Al-Idrus disebutkan di dalam riwayatnya, yahfad kitab Ihya kada yahfad Ihya madlan. Hampir-hampir dia ini hafal kitab Ihya komplit sampai titik komanya dia. Apa loh ya, bukan cuma baca ya. Jadi dia bacanya ini sudah, hatam ini sudah puluhan kali atau ratusan kali. Nah, sampai di masanya Habib Abdullah Idrus itu, karena dulu tidak ada cetakan, buat pengumuman siapa yang menulis kitab Ihya mau dibayar. Di masanya itu kitab Ihya jadi banyak, karena orang banyak menulis kitab Ihya. Orang menulis kitab Ihya diserahkan, terus nanti dibeli sama Habib Idrus supaya kitab Ihya itu jadi banyak. Nah, zaman dulu orang tulis, kitab itu ditulis, tidak ada percetakan dulu ya. Sekarang sudah mudah, percetakan ada, malas beli ke toko, buka HP, download. Download, mau download kitab
bahasa Arabnya, beserta terjemahannya, beserta syaratnya. Mau sekalian guru-gurunya bisa lihat. Nah, guru-gurunya sekalian sudah ada. Download. Guru bisa di-download zaman sekarang ya. Tapi harus pilih guru yang bagus. Itu mesti males. Yang dipilih malah yang lain, yang tidak ada manfaat. Ini rugi. Nafi ayat. Ini rasa males. Fa'idha fa'alta dzalika kunta bal ittaqaita Allah ta'ala bi'ilmika wa udunika wa lisanika wa qalbika wa qalbika wa farjika wa jami'a a'dha'ika wa jamtaha bi jami'i taqwa li hadha syarfan yatur wa qad asyarna ilayhi fi kitab Ihya Ulumuddin wa amal ladzi la budda minhu huna. Tapi karena ini kita ringkas, kata Imam Ghazali, yang harus saya jelaskan di kitab ini, fa'an nubur, maka kami ucapkan man arada ayyattaji Allah Ta'ala, siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyura'i al-a'dha al-khamsah, maka hendaklah dia menjaga, mengarahkan, membimbing, menggiring 5 anggota, 5 elemen di dalam tubuhnya. Nah, apa 5 elemennya? Kata Imam Ghazali, fa'innahunna al-usul. 5 hal yang akan aku sebut ini pokok, hal yang pokok di dalam tubuh kita. Kalau kita jaga 5 hal ini, nanti kita mudah menjaga yang lain. Apa 5 hal itu? Wahia 5 hal itu adalah al-ain, mata, wal udhun, telinga. Ini jaganya, ini maksudnya jaga apa? Setiap hari maksudnya bisa kasih. Enggak, bukan itu. Jaganya itu bukan jaga kesehatan fisik, tapi menjaga dia dari hal yang bisa merusak agama kita tadi itu. Nah, apa itu nanti akan kita bahas. Yang pertama mata, kedua telinga, yang ketiga wal lisan, yang keempat al-qalbu, hati. Yang kelima al-batn, perut. Biasanya kalau kita dengar kan 7 anggota badan, ya. 7 anggota badan itu kan mata, mulut, telinga, tangan, perut, kemaluan, kaki. Tapi Imam Ghazali ini di kitab di Hidayatul Hidayah dia juga menyebutnya 7. Tapi di Minhaj ini dia menyebutnya 5. Dan yang paling aneh, setelah menyebut 3 anggota badan terus menyebutnya hati. Wal-batn, ini kita dari situ ya. Apa nanti kita cari. Mungkin saya belum paham. Mungkin karena ini kaitannya dengan hawa nafsu, kaitannya dengan menundukkan hawa nafsu, kaitan dengan menundukkan hawa nafsu, dan kaitannya dengan takwa, mendirikan takwa. Dalam hadis kan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Dan hal-hal yang langsung berhubungan dengan hati itu mata, telinga, lisan, itu langsung berhubungan dengan hati. Lisan itu yang keluar dari lisan itu juga. Sedangkan yang masuk ke mata, masuk ke telinga, itu langsung masuk ke dalam hati kita. Dan begitu juga perut. Perut itu sangat berhubungan dengan hati. Sedangkan yang lain
itu mungkin tabib gitu ya, mengikut semacam kemaluan tangan dan kaki itu pengikutnya mata. Dosa yang terjadi itu semua timbul dari mata dulu kan, dari mata dulu, dari telinga dan dari perut, dari apa yang dimakan. Karena apa yang kita makan itu mengalir di darah kita, pengaruhnya sangat kuat sekali. Dan itu semua berpengaruh di dalam hati yang mengirim sinyal ke pikiran yang baik atau pikiran yang buruk. Jadi mungkin kaitannya dengan takwa dan hawa nafsu, makanya yang disebut 5 pokoknya ini. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, dan tidak ada kemaluan. Karena ini pokoknya. Jadi dosanya tangan, dosanya kaki, dosanya kemaluan, ya sumbernya dari 5 ini. Kalau 5 ini kamu jaga, ya nanti kaki kamu akan terjaga, tangan kamu juga akan terjaga, kemaluan kamu akan terjaga. Fa'yahris 'alaiha bisyanati laha kulli ma yaqafu minhu dararan fi amrihi. Maka hendaklah seseorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga 5 pokok ini dari segala hal yang ditakutkan akan membahayakan agama, yaitu dari perbuatan maksiat haram dan perbuatan hudud israf munkar, yaitu dari perbuatan maksiat dan perbuatan haram dan dari perbuatan mengkonsumsi hal-hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang sia-sia, hudud atau berlebih-lebihan mengkonsumsi barang yang diharam. Fa'idha hasala siyanata hadhil a'dha, jika seseorang telah bisa mencapai penjagaan dari 5 anggota ini, famarjubun ayyukfa sa'il al-aniyah. Kalau orang bisa menjaga 5 anggota pokok ini, maka diharapkan dia bisa selamat, menyelamatkan seluruh anggota badan lainnya. Wa yakuna ghaddama bittaqwa al-jami'ah, dan dia menjadi orang yang mendirikan takwa secara sempurna bijani ibadah ini lillahi azza wa jalla, dengan seluruh tubuhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berhasil menjaga 5 hal yang pokok ini, fada'atil hajatu ila bayani khamsah usul. Nah, karena ini jadi penting ya, pembahasan nafsu, kemudian ke takwa, kemudian penerapan takwa di nafsu itu ternyata berkaitan dengan menjaga 5 anggota badan yang pokok tadi. Maka kata Imam Ghazali, sekarang da'atil haja ila bayani khamsah usul hadhil amr. Maka sekarang keperluan tentang penjelasan 5 anggota badan yang pokok tadi telah memanggil kita. Bahasanya Imam Ghazali. Jadi ini sekarang waktunya saya menjelaskan tentang 5 anggota badan yang pokok itu, wa tafsir ma yahrum fi haddi kulli wahidin minha, dan rincian apa saja hal-hal yang diharamkan dalam 5 anggota itu, ala qadri ma yaliqu bi hadzal kitab. Saya akan menjelaskan sesuai dengan yang pas dengan kitab ini, yaitu tidak panjang lebar tapi secara sederhana. Maka di pertemuan yang akan datang kita akan membahas insya Allah 5 anggota yang pokok ini, yaitu mata, telinga, lisan, hati, dan perut. Apa saja hal-hal yang diharamkan. Kalau kita berhasil mewujudkan, menjauhi hal-hal yang diharamkan nanti di mata, di telinga, di mulut, di hati, di perut,
Kalau kita berhasil menjaga dari hal yang diharamkan, maka kita telah menjadi orang yang bertakwa. Kata Imam Ghazali, orang yang bertakwa dengan seluruh badan kita. Nah, nanti nafsunya bisa dikekang, nafsunya dikekang. Nah, ini nanti akan mengarah kepada hal-hal yang bagus. Nah, tapi untuk mewujudkan hal itu adalah buatil azmi, punya kemauan yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dorongan kemauan yang kuat untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengobarkan semangat di dalam hati kita yang tidak akan pernah padam dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didekatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, diberikan kepada kita kedudukan yang baik, yang mulia di dunia wal akhirah ala dinina wa kulli niyatin salihah ma'ruf wal afiyah bila bala wala balwa wa inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ذا أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع قبل الوجود منا لا بالتساب منا للمصطفى رسولي كظهر كل سوري للمصطفى رسولي كظهر كل سوري للمصطفى رسولي كظهر كل سوري صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه في تلقص الصبح والحمد لله بالبدء والتنامي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.